आपण मैंने समस्ते अवगत हेले आमर श्रद्धेय गगन भाई तांकर पुत्र रंजन तांकर परिवार परिजन कर मिलित उद्यम ए सत्संगर व्यवस्था होती गृहांगन आम मैंने शांत सरल मनीष भली से प्रभु निकटरे बसी गुण कीर्तन करने संगे संगे गगन भाई तथा तांकर परिवार परिजन मंगल परम पिता निकटरे प्रार्थना करिछे। गगन भाई तथा तांकर परिवार परिजन इष्टमय मंगलमय जीवन यापन करंतु यही परम पिता आतुल चरण मोर बार बार प्रार्थना उपस्थित समस्त भाई और माँ मानकर सर्वविध मंगल परम पिता आतुल चरण बार बार प्रार्थना करुछि। ठाकुरंकर बहु दिग दे बहु कथा जो दिगरू आरंभ करा बसिबा खाइबा पीवा पूजा पाठ करिबा पाठ पढ़िबा गुरुजन को मानिबा सबु दिग दे ठाकुर निजे करिकिना देखे दीचन। ए भाई कहते मानस भाई जे जीवन रे जन को आदर्श गुरु बोली करी जदि मनीष जाए तार भूल भ्रांति गुड़े तो धरा पड़ जाए से सजाड़ी हो जाए। ठाकुर को देखी जहाँ भाई कहते गोटे ओइना सामने आसिले मनीषर अवयव कौटे असुविधाटा अच्छी से जाणी दिए सजाड़ी दिए। तेणु जीवन में धरी चलिए गुरु रूपे जदि लाभ करा जाए ताहले मनीष जीवनटा असजड़ा जीवनटा सजाड़ी हो जाए। जड़े साहित्यिक जड़े धनाढ़ व्यक्ति ठाकुर पाखक आसिले कहले ठाकुर आपणकर सत्यानुसरण पढ़िली अभाव परिश्रांत मन धर्म बा ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना मोर तो अभाव ना मु आपण कहीं धरबी मो गुरु ग्रहण कहीं करी मोर टंका पैसा खाइबा पीवा कोठा घर संपत्ति बाड़ी बैंक बालांस कौन गाड़ी बाड़ी सबू किसी अच्छी अभाव किसी ना मु ईश्वर को गुरु को कहीं धरबी। ठाकुर कहले दादा आपण घरे दीप अच्छी ना हाँ दीप अच्छी ना दीप को ना माटी दीप पितल तंबा दीप विभिन्न प्रकार दीप कहले ना दीप केमती जले ना ठाकुर गोटे साधारण प्रश्न पचार दीप कथाटा मो घर कथा एटा समस्त घर कथा साधारण कथा कौन आज्ञा दीप तो जले तेल पड़े सलिता पड़े डीएसएल लगा जाए तापर जले ना आउ किसी अच्छी ना नाई तो आउ किसी मुझे जाने ना गोटे तेजा काठीटा गोटे पछरे थाए जिते जलिबाटा कमी जाए कि बेसी हो जाए ताकू कंट्रोल करने नियंत्रित करने गोटे तेजेणा काठी दि जाए ना हाँ आज्ञा दि जाए ना मु तो सही कथाटा कहूँ जीवन में कंट्रोल करिबो नियंत्रित जीवन यापन करने गुरु दरकार ना जीवनटा केतले दुर्विष हो पड़ो तेजी जीव जलैदेव किंबा लिभिजीव ताकू ठीक बाटे नवापाई गोटे तेजेणा काठी दरकार जहाँ भितर दीपटी जलिब समस्त को आलोकित कर ये ठाकुरंकर कथा देखु केते सहज भाव में लोकटी बुझेदेले ठाकुर। तेणु आम जीवन में से तेजना काठा दरकार कि नहीं जीवन में गुरु दरकार कि नहीं ये कथाटा बुझी ने आत्म समीक्षा करेंगे। ठाकुर को जड़े अमेरिकान भक्त पचारे कहे ठाकुर आपण गुरु रूप में आसिले कहीं आसबार कारणटा कौन। ठाकुर पाखरे जे केष्टभूषण भट्टाचार्य बसते कहले केष्टदा आपण तो ज्ञानर जहाज कहुच्छे आपण को समस्ते ज्ञानर जहाज ज्ञानर परिधिर परिसीमार बहुत ऊर्धे मोर आसबार कारण ए स्पेन्सरटा पचार आपन टे कहतु ना आज्ञा मु अक्षम लोकलोचन मु ज्ञानर जहाज किंतु मो गुरु आगे मोर ज्ञान किछि भी नहीं आपण जहाँ कहीदेवे सेटा वेदर ज्ञान आईटा ही आपण आसबार कारण कथाटा आपण ही कहे। ठाकुर कहले केष्टदा तुम्हें बहुत चालाक लोक मो पर लदेदेल मुझा कौन कहीपे मो निज कथा मु कौन कहीपरि। नफर घोष किसी दूर बसीला कहले नफर
ଏଠିକି ଆସିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୋର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା କେଷ୍ଟଟା ତ କହିପାରିଲେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ ଗଲା, ମୋର ପାଠଶାଠ ଜ୍ଞାନ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିମାପ କରିବି କେମିତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ରୋକୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ କଥା ସବୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହ ଲୋକର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ନା ମୋତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଆସିବା ଭିତର କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ପାବନାର କଥା। ପାବନା କରେରେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନ ଠାକୁର ପାବନା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ, ପାବନା ଜଳରେ ଡୁବ ପକାଇଦେଲେ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠାକୁର ଝାସ ଦେଇଦେଲେ, ଡୁବ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର ଉଠିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି ଠାକୁରକୁ ଆଣିଲେ। ଠାକୁର ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳି ଧରୁଥାନ୍ତି। ନଫର ଘୋଷ ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ଚେୟାର ନେଇ ଆସିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲା। ସଫା କପଡ଼ା ଆଣି ପୋଛାପୋଛି କରି ଗୋଟେ କମଳ ଆଣିକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଥରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେଷ୍ଟଦା ଅନ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ସ୍ପେନ୍ସରଦା ଥିଲେ। କହିଲେ ସ୍ପେନ୍ସରଦା ବୁଝିଲ ମୋର ଆସିବାର କାରଣ? ନା କିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିବା ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପଣ ପାଣିକି ଡୁବ ମାରିଲେ, ଥରିଲେ, ନଫର ଆଣି ଘୋରେଇ ଦେଲା, ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲା। ଶୀତ ଦିନ ଆ ଭିତରେ କି ଲୀଳା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିବାର କାରଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେଷ୍ଟଦା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ନିଜେ କହିଲେ ନଫରର କାମ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇ ନଫର ମୁଁ ଥରୁଥିଲି, ନଫର ଆସି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲା। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ବସି ଚେୟାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ମୋ ଥରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୋର ଅସ୍ଥିରତା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ ମୋର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଥରା ଉଠିଯାଏ, ମଣିଷ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ତାର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସଂସାରରେ ହୀନ ଭାବରେ ସେ ରହୁଛି, ଥରା ଉଠି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ଏଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ। ସେ ଥରା ଭାବଟାକୁ କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଭୟ ଭାବଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି, ଆନନ୍ଦ ଦେବି, ପ୍ରୀତି ଦେବି। ସହଜ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିଲେ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ଏ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ତାର ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଥାଏ, କେଉଁଟା କରିବି କେଉଁଟା ନ କରିବି, ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନ। ଜଣେ ମାଟିଏ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିଲି, ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନାରୀର ନୀତିରେ ଯାହା ଅଛି, ନାରୀର ପଥେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୁହା ଦି ଜେନେରେସନ୍ ଜନ୍ମର ଅବନତି ହେଇଛି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନି ଚାଲିଲି। ଆଉ ତା ଭିତର ଦେଇ ମୋ ପିଲାଟା, ମୋ ପୁଅଟା କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ମୋ ପିଲାଟା କାହିଁ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଠାକୁର ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀକି ତୁମର ଜବାବ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ଚାଲିଛ, ଦିଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ, ଇଷ୍ଟଭୀତି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଉପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କର ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ତୁମର ଭୂକୁଞ୍ଚନ ହୁଏ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ତୁମ ମୁହଁରେ ରାଗିବାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇନାହିଁ ମା? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ରାଗି ଯାଇଛି।
ନା ସେଇ ରାଗ ଭାବଟା ପିଲା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟାମିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିତିରି କଥା, ଏ କଥା କୋଉଠି ରହିଛି? ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଅ। କାହା ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିବ? ଆଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭଗବାନ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଗୁରୁ? ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବୋଲିଲା? କିଏ କହିଲା যে ମୁଁ ଭଗବାନ? କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଗୁরু? କିଏ କହିଲା ମୁଁ ঈশ্বর? ওরা সবাই বলে, এমান ঠাকুর কইনি এমানে সবাই বলে আমি ভগবান বলি। আমি কি করব? ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରେ? ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର? ନା ଦେଖିଛ ଗାଡ଼ିଆ ପୁକୁର, ବଙ୍ଗଳାରେ କୁହାଯାଏ ପୁକୁର, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଦେଖିଛ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛୁ। ନା ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ରହେ? ନା ଆଜ୍ଞା ମାଛ ରହେ, କଙ୍କଡ଼ା ରହେ, ବେଙ୍ଗ ରହେ, କୋଚିଆ ରହେ, ସାପ ରହେ। ନା ଯେତେବେଳେ ଜାଲୁଆ ଆସି ମାଛ ମାରେ, ମାଛ ନେଇ ଆସେ ଉପରୁ ଜାଲରେ, ସେଇଟା କାହାର? ନା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକର। ନା ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଆନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ସେଇଟା କାହାର? ଜାଲୁଆର? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାଲିକର। ନା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେମାନେ ମୋର, ମୁଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି, ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ି ମୋର ଖାଳେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବି। ଆମେରିକାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଆମେରିକାବାସୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ରହିବ। ଭାରତକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଭାରତର ସାଧନା, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ନାମ ମନନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଏଠି ବମ୍ଟା ଠାକୁର କହିଲେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କହୁଛି ଯେ ସେଠି ବମ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବମ୍ଟା ଝୁଲିକିନା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା କଥାଟା କିଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ওমন গুরু ভজরে ওরে সোনার চান, দিল দরিয়ার উঠলে তোফান কে দেবে আসান। এই দিল দরিয়া, এই ছাতি ভিতরে যেତେବେଳେ ଖରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, କିଏ ଆଶା ଭରସା ଦେବ? କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କିଏ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଦେଖାଇଦେବ? ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ 3.5 ହାତ ରୂପରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇଟିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଭୂତି ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଦୁର୍ଶାଳା, ତ ପ୍ରଣାମଟା ମୋର ଦରକାର ହଉନାହିଁ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ତୁମକୁ କୋଉଦିନ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଥିଲି? ନା ବାଡ଼େଇବେ କାହିଁକି? ଗାଳି ଗୁଲଜ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାଡ଼େଇବେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନାନ୍ତର ବି ଘଟିନାହିଁ। ନା ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କ'ଣ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଚଟଣାଟା ମୋ ଗାଲରେ ବାଜିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ସାଧନା ଅଛି, ସେ ସାଧନା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳିମା ପଡ଼ିବ। ସାବଧାନ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଏଇଟା କରି ଆସିଛି, ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ କରିକିନା ଆସିକିନା ରାଗ ରୋଷରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ମୋର କଥା ଜାଣିଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଭଳି କର କାହିଁକି? ଏଭଳି କଲେ ମୋ ଗାଲରେ ଜାବଡ଼ା ମାରି ମୋ ବିଧାନକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଅଇଁଠା କରିଦେଲ, ମୋ ବିଧାନକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା କିଭଳି ଭାବରେ, ସେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ
ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପୂଜା ପାଠ ଯତଇ କର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଆର ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଏ ପୂଜା କଥା କହୁଥିଲେ। ପୂଜା ପାଠ ଯତଇ କର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ আর গঙ্গা জলে। অনুশীলনী কৌশল ছড়া জ্ঞান হবে না কোন কালে। জ্ঞান তার হব নাই। যেতে ফুল চন্দন তাকে অনুসরণ করা পড়ব কৌশল দেই। কুশল ঠাকুর কিন্তু কুশল কৌশলী হওয়া পাই আমମାନଙ୍କୁ কিভাবে ভাবে খাইবি, কিভাবে বসিবি, কিভাবে শোইবি, কিভাবে ব্যবসায় করবি, কিভাবে চাকরি করবি। এবে আচার্য দেব কହୁଛନ୍ତି গোটে রিক্সাওয়ালা পাখরে তুমর যেভাবে ব্যবহার হব, ତୁମର ଜୟଗୁରୁ ନଥିବ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ନଥିବ, ଆଉ ତୁମ ବ୍ୟବହାରଟା ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପାଖରେ ଯାହା ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ପୁଲର ପାଖରେ ଯାହା ହେଉଥିବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାହା ହେଉଥିବ, ତୁମ ପୁଅ ପାଖରେ ଯାହା ହେଉଥିବ, ତୁମ ବାପା ପାଖରେ ଯାହା ହେଉଥିବ, ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ। ତୁମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ପରିଶେଷରେ ଗଗନ ଭାଇ ତଥା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ବାର ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।